एक साल तुसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कोई भी जिहड़ा अहुदा जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं करो, लेकिन होर किसी विशेष सब कमेटी के जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं होगे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी आदेश किया जाता है कि वो इस हुक्म की जिहड़ी है वो पालना करवावे। संगत की तसल्ली कराए बगैर कोई गुजारा नहीं है। संगत की तसल्ली करानी चाहिए, करानी पेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ संबंधी सत्कार कमेटियां ਵੱਲੋਂ दरबार साहिब ਵਿੱਚ शांतमई ढंग ਨਾਲ रोस प्रदर्शन किया गया सी, जिस ਵਿੱਚ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टास्क फोर्स ਵੱਲੋਂ सत्कार कमेटियां ਦੇ आगू ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जी हाँ, उन्होंने संगतां नूं कहा है कि सच सब दे सामने आना चाहिए है और तनखाहीए द्वारा पुल बख्शाउण लई तनख्वाह निश्चित की गई है, जिस दे विच श्री अखंड पाठ साहिब जी का आयोजन करके अते 1 महीने तक किसी भी जनतक समागम विच हिस्सा नहीं लैण की गल आखी गई है। उन्होंने कहा है कि 1 साल तक कोई भी अहुदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। एक बार फिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं फतेह प्रवान होवे। पंच सिंह साहबान वालों जो तनख्वाह नियत की गई है वो सुनाई जाती है। एक सहज पाठ आप करना है, जिहड़े आप पाठ करने की समर्था नहीं रखते उन्होंने पाठ अपने घर दे विच ग्रंथी सिंह पासों प्रारंभ करवा के वध तो वध सुनना मंजूर है। 1 महीने के अंदर अंदर जे आप पाठ करना है 2 महीने भी लग जाएंगे तो कोई गल नहीं, जे आप करना तो। दूसरा, जिन्ना चिर सहज पाठ चलेगा तुसी आप करो, पाठी सिंह तो रखवा के सुनो, उन्ना चिर नेड़ले गुरुद्वारे दे विच जाके अपनी सरीरक समर्था मुताबक सेवा करनी मंजूर है। तीसरा, 1 साल तुसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कोई भी जिहड़ा अहुदा जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं करो। 1 साल, अज तो 1 साल कोई भी अहुदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच प्राप्त नहीं करोगे। जिहड़ियां जायदाद सब कमेटियां उन्हां दे विच कार्यशील रहोगे, लेकिन होर किसी विशेष सब कमेटी के विच जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं होगे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी आदेश किया जाता है कि वो इस हुक्म की जिहड़ी है वो पालना करवावे। मंजूर है। मत्था टेको श्री अकाल तख्त साहिब ते ते फिर बैठ सकते हो, जा सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दूजे पासे 2016 की कार्यकारी कमेटी के मैंबर करनैल सिंह का कहना है कि सच्चाई नूं दुनिया के सामने आना ही चाहिए है और उस उत्ते लगाई गई सज़ा उसनूं मंजूर है। देखो 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ कि जी ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ सहज पाठ कर लो, महीने च कर लो, 15 दिन च कर लो, तुसी एक सहज पाठ आप करना
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਪਛਤਾਵਾ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਫੈਦ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਐਡੇ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।